Hello everyone, welcome to all in an online lecture series of subject biology. You are learning the topic biomolecules. In this topic, you learn about the carbohydrates, lipids, proteins and nucleic acids. So these four are the building block elements of every living organism. Now in this topic, you learn about the enzymes. So in point enzymes, you will learn what are actually the enzymes, then nature of enzymes, properties of enzymes, then nomenclature of enzymes, classification of enzymes, mechanism of enzyme action, and factors affecting the enzyme activity. So in today's lecture, I will cover the first point, that is the enzyme, and the second point, that is the nature of enzymes. So what are actually the enzymes? So all enzymes are protein, means most of the enzymes are made from the proteins, and these enzymes act as biological catalyst, means biocatalyst. Okay, so these enzymes responsible for to speed of the rate of reactionचा स्पीड वाढवण्यासाठी ही एन्झाइम्स रिस्पॉन्सिबल असतात. बिकॉज इन एव्हरी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स देअर आर थाउजंड्स ऑफ केमिकल रिॲक्शन्स, अँड फॉर completion of such chemical reactions these enzymes are essential, and if these enzymes were not present, these reactions would not occur. सपोज ते एन्झाम्स प्रेझेंट नसतील तर त्या रिॲक्शन होणार नाहीत, अँड इफ दीज रिॲक्शन्स ऑकर देम इट विल टेक टू मच लाँग टाईम. ते खूप जास्त वेळ घेतील रिॲक्शन कम्प्लिशनसाठी जर एन्झाम्स प्रेझेंट नसतील तर. त्यामुळे एन्झाम्स जी असतात ती काय करतात तर रिॲक्शनचा रेट वाढवतात, कमी कालावधीमध्ये रिॲक्शन कंप्लीट होण्यासाठी हेल्प करतात. सो कॅटलिस्ट मीन्स सच एन्झाइम्स ॲक्सिलरेट द केमिकल रिॲक्शन्स. देन द मॉलिक्युल्स अपॉन विच एन्झाइम्स मे ॲक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट. सी दिस इज अ सबस्ट्रेट, and the enzymes convert the substrate into different molecules known as product. So the formation of product from the substrate, it requires enzyme for to completion of the reaction. So these substrates bind with the enzymes at the enzyme binding site, and the structure or the shape of this enzyme binding site is that of the substrate. So this substrate can easily fit at that binding site, at that active site, and finally binding with that active site, these structure form enzyme substrate complex. Okay, so these substrate bind with this enzyme and it form a complete structure, that is the enzyme substrate complex. And finally formation of such complex, these enzyme act on this substrate, and this substrate after action convert into a specific product, and finally this product get formed, and these enzymes get separate from this product. After formation of this product, this enzyme get separate, and this enzyme again ready for to act on the another substrate. So this is the mechanism of the enzyme action, and this point you will study more detail in a point of mechanism of enzyme action. Then German chemist Edward Buchner discovered enzyme बाय ॲक्सिडेंटली. एडवर्ड बचनर यांनी एन्झाइम ही टर्म फाइंड आउट केली, आणि हे केव्हा फाइंड आउट केली, जेव्हा ते फर्मेंटेशन या प्रोसेसवरती स्टडी करत होते. सो जर्मन केमिस्ट एडवर्ड बचनर अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री ऑन हिज वर्क ऑन फर्मेंटेशन, आणि या फर्मेंटेशनवरती काम करण्यासाठी त्यांना नोबेल केल्यावर त्यांना नोबेल प्राइज मिळाला. आणि हे फर्मेंटेशनचं वर्किंग करत असताना, याचा स्टडी करत असताना त्यांना एन्झाइम ही कन्सेप्ट फाइंड आउट झाली. ओके, सो ही डिस्कवर्ड एन्झाइम बाय ॲक्सिडेंटली, अँड when Buchner discovered that living cells were not necessary but that yeast extract could bring about fermentation. जेव्हा ते लिव्हिंग सेल्सचा स्टडी करत होते तेव्हा
त्या लिव्हिंग सेलमधून एक्स्ट्रॅक्ट केलेलं ईस्ट जे होतं एक सबस्टन्स स्पेसिफिक की जो फर्मेंटेशनसाठी रिस्पॉन्सिबल होता. मीन्स दिस ईस्ट फंजाय कॅन फॉर्म अल्कोहोल फ्रॉम ए शुगर सोल्युशन. शुगर सोल्युशनपासून अल्कोहोल फॉर्म होण्यासाठी हे जे ईस्ट होतं ते रिस्पॉन्सिबल होतं. त्यावरून त्यांनी कन्क्लुजन असं काढलं की सो द कन्क्लुजन वॉज दॅट द बायोकेमिकल रिॲक्शन्स ज्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समध्ये रिॲक्शन्स होत असतात बायोकेमिकल रिॲक्शन्स ड्रिव्हन बाय स्पेशल सबस्टन्सेस दॅट सबस्टन्सेस आर एन्झाइम्स फॉर्म इन अ सेल्स. म्हणजे ज्या काही बायोकेमिकल रिॲक्शन्स होतात त्यासाठी एक सबस्टन्स रिस्पॉन्सिबल असतो. तो सबस्टन्स म्हणजेच काय तर एन्झाइम. सो ही देन कॉइन द टर्म एन्झाइम. त्यानंतर त्यांनी एन्झाइम ही टर्म फाइंड आउट केली. सो द मिनिंग ऑफ एन्झाइम इज EN. हा जो वर्ड आहे EN means the in and zyma means this zyme word come from zyma and the meaning of zyma is yeast. That is in yeast. ईस्टमध्ये त्यांना त्या प्रॉपर्टीज आढळून आल्या त्यावरून त्यांनी ह्या सबस्टन्सला की जो फर्मेंटेशनसाठी रिस्पॉन्सिबल होता एका बायोकेमिकल रिॲक्शनच्या कम्प्लिशनसाठी रिस्पॉन्सिबल होता त्या वर्डला एन्झाइम हे नाव दिलं गेलं. सो दिस टर्म इज नाव कॉमनली यूज्ड ॲज अ बायोकॅटलिस्ट. त्यामुळे ही जी एन्झाइम टर्म आहे ते तर कॉमनली ॲज अ बायोकॅटलिस्ट म्हणून यूज केली जाते. देन endoenzymes and exoenzymes, these are two forms of the enzymes. Okay, so the endoenzymes means the enzymes which act within the cell. Endo means inside. ज्या एन्झाइम्सची ॲक्शन सेलमध्ये होते the enzymes which act within the cell in which they are synthesized की जिथे जे तयार झालेले असतात are known as endoenzymes. For example, enzymes produced in the chloroplast and mitochondria. क्लोरोप्लास्ट म्हणजे ज्याच्यामध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट्स असतात की जे फोटोसिंथेसिससाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत आणि मायटोकॉन्ड्रिया की जे ATP फॉर्मेशनसाठी अँड NTP स्टोरेजसाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत. अशा सेल ऑर्गनेल्समध्ये एंडो एन्झाइम्स दिसून येतात. देन एक्झोएन्झाइम्स. एक्झो मीन्स आउटसाइड. सो इफ एन्झाइम्स ॲक्ट आउटसाइड द सेल सेलच्या बाहेर जर त्यांची ॲक्शन होत असेल इन विच दे आर सिंथेसाइज्ड एका सेलमध्ये जरी ते तयार झाले असतील तरी त्यांची ॲक्शन आउटसाइड द सेल होते. सो दे आर नोन ॲज एक्झो एन्झाइम्स. फॉर एक्झाम्पल एन्झाइम्स रिलीज्ड बाय मेनी फंजाय. बऱ्याचशा फंजायनी रिलीज केलेले एन्झाइम्स. सो दीज एन्झाइम सिंथेसाइज्ड बाय लिव्हिंग सेल्स. ते एन्झाइम लिव्हिंग सेलमध्ये तयार होतात. अँड इफ दे एक्स्ट्रॅक्ट आउटसाइड द सेल जरी ते सेलच्या बाहेर एक्स्ट्रॅक्ट केले गेले इट रिटेन देअर कॅटलायटिक प्रॉपर्टी. त्यांची जी प्रॉपर्टी आहे एन्झाइम ॲक्शनची जी प्रॉपर्टी आहे की जी रिॲक्शनचा स्पीड वाढवू शकते एखादी रिॲक्शन कंप्लीट करू शकते अशी जी कॅटलायटिक प्रॉपर्टी आहे ती तशीच राहते. देन नेचर ऑफ एन्झाइम्स. On the basis of chemical compositions, enzymes can be put into two categories. The first is poorly proteinaceous enzymes and the second is conjugated enzymes. See the first, poorly proteinaceous enzymes. For example, proteases that split protein. आता एक प्रोटीएजेस हे एन्झाइम आहे की त्याची ॲक्शन प्रोटीनवरती होत असते. मग प्रोटीएजेस एन्झाइम आपण स्प्लिट करत गेलो त्यातले केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक करत गेलो तर आपल्याला काय मिळणार प्रोटीन मिळणार. सो प्युअरली प्रोटीनपासून तयार झालेलं जे एन्झाइम असतं दॅट एन्झाइम इज पुअरली प्रोटीनासियस एन्झाइम. अँड अनदर एन्झाइम इज कॉन्जुगेटेड एन्झाइम आर मेड अप ऑफ प्रोटीन to which non-protein prosthetic group is attached. म्हणजे ओरिजिनल प्रोटीन आणि त्याला अजून एक ग्रुप बाइंड झालेला असतो दॅट ग्रुप इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. नॉन प्रोटीन ग्रुप प्रोटीन पार्टला अटॅच झालेला असतो. मग असं जे एन्झाइम असं त्याला म्हणायचं कॉन्जुगेटेड एन्झाइम. सो द प्रोस्थेटिक ग्रुप इज फर्मली बाउंड टू द प्रोटीन कंपोनंट. हे जे प्रोस्थेटिक ग्रुप असतो तो फर्मली बाउंड झालेला असतो प्रोटीन कंपोनंटला बाय यूजिंग द केमिकल बॉन्ड यूज करून. अँड इज नॉट रिमूव्ड बाय हायड्रोलायसिस.
हायड्रोलायसिस प्रोसेसने आपण तो जो बॉन्ड असो, सपोज दिस इज अ प्रोटीन अँड दिस इज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, म्हणजे नॉन प्रोटीन एखादा ग्रुप आहे, तो काय झाला आहे प्रोटीनला बाइंड झाला आहे बाय युझिंग अ केमिकल बॉन्ड अँड दिस केमिकल बॉन्ड कॅन बी रिमूव्ड बाय हायड्रोलायसिस. हायड्रोलायसिस प्रोसेसने आपण तो रिमूव्ह करू शकत नाही. हायड्रोलायसिस मीन्स ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स इन द प्रेझेन्स ऑफ वॉटर. वॉटरच्या प्रेझेन्समध्ये केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होणं म्हणजेच का हायड्रोलायसिस. मग त्या प्रोसेसने हा बॉन्ड ब्रेक होऊ शकत नाही. सो इफ दी प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिमूव्ड आणि काही केमिकल ॲक्शन्स यूज करून सपोज दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप इज रिमूव्ड फ्रॉम दी प्रोटीन, then this protein part of enzyme becomes inactive. हा जो प्रोटीन पार्ट आहे एन्झाईमचा तो काय होऊ शकतो, इनॲक्टिव्ह होऊ शकतो. त्या एन्झाईमची ॲक्टिव्हिटी कमी होते किंवा नष्ट होते. Then there are enzymes which require certain organic compounds and inorganic ions for their activity. आता अशी काही एन्झाईम्स आहेत की त्यांची ॲक्टिव्हिटी इन्क्रीज करण्यासाठी त्यांना अदर काही सबस्टन्सची हेल्प लागते अँड दॅट सबस्टन्स आर ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स अँड इनऑर्गॅनिक आयन्स. असे दोन प्रकारचे सबस्टन्स असतात. सो द फर्स्ट इज ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स. काही ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स आहेत. So that organic compounds are tightly attached to the protein part are called co-enzymes. असे जे ऑर्गॅनिक कंपाऊंड्स असतात ते एन्झाईमचा जो प्रोटीन पार्ट आहे त्याला अटॅच्ड असतात, त्यांना म्हणायचं co-enzymes. whereas the inorganic ions आणि काही inorganic ions असतात which are loosely attached to the, हे लूजली अटॅच असतात, नॉट टाईटली, लूजली अटॅच्ड टू द प्रोटीन पार्ट आर कॉल्ड कोफॅक्टर्स. त्यांना कोफॅक्टर्स म्हणायचं. सी धिस इमेज, हियर आर ॲपो एन्झाईम्स. हे जे एन्झाईम आहे ते काय आहे, ॲपो एन्झाईम. आता ॲपो एन्झाईम मीन्स वॉट, प्रोटीन पोर्शन कन्सिस्टिंग ऑफ ॲमिनो ॲसिड चेन. म्हणजे ॲक्च्युअल जे प्युअर प्रोटीन आहे ते म्हणजेच काय, तर ॲपो एन्झाईम की जे ॲमिनो ॲसिडने बनलेलं आहे. मग या ॲमिनो ॲसिडला म्हणजे जो ओरिजिनल प्रोटीन पार्ट आहे त्याला अदर ग्रुप्स अटॅच झालेले आहेत. मग इथे को एन्झाईम आहे. को एन्झाईम मीन्स ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. ऑर्गॅनिक कंपाऊंड अटॅच झालेला आहे. दिस इज अ co-enzyme means organic compound and here is the cofactor. Cofactor means inorganic ions. Both these coenzyme and cofactors attached with the apoenzyme. So these coenzymes and cofactors both these help to form a conjugated enzyme. आणि हे दोन्ही कशासाठी रिस्पॉन्सिबल असतात, तर कॉन्जुगेटेड एन्झाईम फॉर्म करण्यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहेत. कारण हे कॉन्जुगेटेड प्रोटीन आहे का, तर याच्यामध्ये प्रोटीन पार्टला अदर ग्रुप्स अटॅच झालेले आहेत. सो दिस कम्प्लीट स्ट्रक्चर इज नोन ॲज होलो एन्झाईम. त्याला होलो एन्झाईमसुद्धा म्हणतात. आणि इथे मग कॅटलायटिक साईट असते की जिथे सबस्ट्रेट अटॅच होणार. देन some of the organic coenzymes are nicotinamide adenine dinucleotide. मग इथे ऑर्गॅनिक कोएन्झाईम्सची काही एक्झाम्पल्स दिलेली आहेत. निकोटिनामाइड ॲडेनिन डायन्युक्लिओटाइड. डाय मीन्स टू, इथे दोन न्यूक्लिओटाइड आहेत. मीन्स शॉर्ट फॉर्म इज NAD विच इज युजफुल इन रेस्पिरेटरी रिॲक्शन इन अ ग्लायकोलायसिस etc. And another example of the organic coenzyme is फ्लेविन मोनोन्यूक्लिओटाइड. मोनो मीन्स सिंगल, याच्यामध्ये एकच न्यूक्लिओटाइड आहे. शॉर्ट फॉर्म इज FMN. इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी रेडॉक्स रिॲक्शन मीन्स ऑक्सिडेशन रिडक्शन रिॲक्शन. ओके. देन इनऑर्गॅनिक आयन्स ऑफ मेटल्स विच ॲक्ट ॲज अ कोफॅक्टर्स. आता इनऑर्गॅनिक आयन्समध्ये मेटल्स जे असतात दे आर ऑल्सो ॲक्ट ॲज अ कोफॅक्टर्स इन्क्लुडेड. मग त्यामध्ये कोणत्या मेटल्स येतात, तर मॅग्नेशियम, कॉपर, झिंक, आयन, मॅग्नीज etc. अँड हिअर वन एक्झाम्पल इज आयन मीन्स Fe2+ इज अ कोफॅक्टर
ऑफ एन्झाईम कॅटालेज. कॅटालेज हे एन्झाईम आहे की जे वेगवेगळ्या बायोकेमिकल रिॲक्शनसाठी मेटाबॉलिझमसाठी रिस्पॉन्सिबल असतं. अशा एन्झाईममध्ये असणारा को फॅक्टर कोणता असतो तर आयर्न हे मेटल असतं. त्यानंतर मॅग्नीज इज अ को फॅक्टर ऑफ पेप्टिडेज एन्झाईम की जे प्रोटीनवरती ॲक्ट होतं. मग ते त्या एन्झाईम्समध्ये असणारा को फॅक्टर आहे मॅग्नीज. सो ऑफन मेटल को फॅक्टर्स मग असे इनऑर्गॅनिक आयन्समधले जे मेटल्स असतात ते ॲज अ को फॅक्टर म्हणून ॲक्ट होत असतील तर अशा मेटल को फॅक्टर्सना अनदर वर्ड आहे. दॅट वर्ड इज एन्झाईम ॲक्टिवेटर्स. मेटल एन्झाईम ॲक्टिवेटर्स असंही त्यांना म्हणतात. सियर मेटॅलिक को फॅक्टर. दिस इज अ मेटॅलिक को फॅक्टर. दिस इज actual coenzyme means these organic compounds attached to the enzymes, and this is a metallic cofactors which is also attached to the apoenzyme. apoenzyme म्हणजे ओरिजिनल प्रोटीन पार्ट असलेलं प्रोटीन एन्झाईमला प्रोटीन पार्ट. ओके, so this is all about the nature of enzymes. In next lecture you will learn about the properties of enzymes.